स्लाइड चाहिँ तपाईहरुको एक्जाम जस्तै कोर्सको रिक्वायरमेन्ट त्यो हो हैन तर अर्को त्यो रिलेटेड पुरानो किताबको डिटेल्स पुरानो किताबको पनि पठाइदिएको छु त्यो चाहिँ एज अ होल डिटेलमा फर्दर रिडिङको लागि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले नयाँ करिकुलमको पनि त्यो डिटेल्सहरु बुकहरु म त्यो अपलोड गर्दिउँला र बुक चाहिँ पाउन त्यति सजिलो छैन इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड इ बुक र त्यो बुक पनि सायद पाइन्छ होला पाइँदा त तर नट इजिली एभाइलेबल है उसले एसेन्सियल रिडिङ भनेर दुईटा बुक इङ्ग्लिस गराएको छ मैले एउटा बुक त भेटेँ अर्को बुक त भेटेको छैन हैन अब त्यो खोज्नु पर्ने हुन्छ तर बेसिकली उसको कोर्समा फेरि पुरानै छ कि जस्तै इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्किङ भनेर नयाँ कोर्स भन्दा पनि उसले पुरानो कोर्सकैबाट चाहिँ उसले डेभलप गरेको छ आफ्नो कोर्स कन्टेन्ट त्यही भएर हात्तिनु पर्दैन वाट वी डिड वाज मोर देन इनफ हामीले जति एपियुको नयाँ सिलेबस आएको छ त्यो भन्दा हामीले धेरै नै गरेका थियौँ हैन अब नयाँ स्लाइडमा हेर्नुभयो भने कति कुराहरू ओमिट गर्न सक्नुहुन्छ कति कुराहरू हटाइएको देख्न सक्नुहुन्छ र फ्यु थिङ्स माइट बी न्यू थिङ्स माइट बी एडेड त्यस्तो केस केही पर्यो भने तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वी क्यान डिस्कस इन द फोर्थकमिङ डेज ल आज चाहिँ विल स्टार्ट विथ च्याप्टर 5 ओके डाटा लिङ्क लेयर data link layer it's the layer above physical layer and physical layer भन्दा माथिल्लो layer is known as data link layer so in this data link layer in this chapter there are 3 topics we'll cover purpose of data link layer के को लागि use हुन्छ topologies what kind of topologies अस्ति नै एकजना साथीले भन्नुभएको थियो we are discussing about various topologies त्यसको बारेमा आज we'll discuss today and data link frame हो link frame भनेको data layer भित्रको कन्टेन्ट जस्तै हेडरमा भयो and ट्रेलरमा भयो what are the contents त्यो कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ the purpose of the data link layer describe the purpose and function of data link layer in preparing communication for transmission on specific media topologies compare the characteristics of media access control methods on WAN and LAN topologies data link frame describe the characteristics and functions of data link frame So key terms you must be able to use. If you master this topic, you should be able to use the following terms correctly in your exams. Data link layer and standards, topologies, LAN and WAN, half and full duplex, access control methods, CSMA-CD and CSMA-CA, carrier sense multiple access collision detection and carrier sense multiple access collision avoidance. There is also another one CSMA-CN, okay? That is known as collision sense multiple access collision notification, which is not included in this course, and a data link frame. There we'll discuss about structure. त्यसको structure को बारेमा हामी data link frame मा discuss गर्नेछौँ. Some of the information has been omitted from previous slides. I'll see this slide, so it's the purpose of relationship cards. It allows upper layer protocols to access the layer media and encapsulate layer 3 packet IPv4 and IPv6 into layer 2 frames. It also performs corrupt frames भन्नाले यो reception को केसमा यदि corrupted frames भयो भने यही लेयरबाटै रिजेक्ट हुन्छ त्यो माथि जान
पुग्दैन ओके त्यही अब ट्रान्समिसनमा सेन्डरले चाहिँ पठायो बिचमा चाहिँ त्यो फ्रेम करप्ट भयो नाउ इट द data link layer at the receiver end will reject that frame नत्र उसले एक्सेप्ट गरेर फेरि माथि पठाइदियो भने इट्स द वेस्ट अफ टाइम is the waste of it's costly and it's also waste of time so this rejects okay the data link layer rejects the frame which is corrupt okay I'll try to record this lecture so here you can see there is L3 IP packet and L2 header. L3 भनेको layer 3 को header हो यो where it is source IP and destination IP. र त्यसैको अगाडि के हुन्छ त destination NIC means MAC address of destination and source NIC means MAC address of the source who is sending the packet or a frame. So IE802 LAN MAN data link sublayers. So here you can see various layers. यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ physical data link layer is more or less integrated. तपाईको ठ्याक्कै यही हो भनेर physical layer र उलाई छुटाउन गाह्रो छ. So most of the time they are regarded as one. एउटैमा we take it as one, the physical layer and data link layer. And there are two subdivisions in data link layer. Subdivisions are LLC, which is known as logical link control, and another is media access control or MAC. MAC भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ it has got its identity हैन उसको MAC you call it means of communications हरु छन् तिनीहरुले चाहिँ they have unique type of MAC address अब एउटा ethernet छ which we use that is coaxial host fiber Sir, हजुरको voice lag भयो. Yeah, optical. Yes. Voice is lagging. Okay. So tell me, okay, if you have problem. जस्तै अब मिडिया अनुसार नै के छ त MAC is designed हैन जस्तै अब Ethernet has got different media अनुसार नै they have got physical equipment हरु physical त्यो signal receive गर्ने device हरु they have got different designs हैन त्यही अनुसारले जस्तै अब हामीले केबल युज गर्यो भने it's Ethernet हैन either is fiber होस् या optical cable होस् या coaxial cable होस् fiber optic coaxial other or twisted pair होस् हैन and अर्को चाहिँ WLAN wireless LAN it has got different configurations wireless तपाईले जुन हामीले युज गर्छौं त्यसको बेग्लै configuration छ त्यसरी नै WPAN okay it's various WPAN standards for Bluetooth and RFID means it's a radio frequency infrared device okay infrared हरु
जुन तपाईले रिमोटमा युज गर्नुहुन्छ टेलिभिजनको रिमोटमा युज गर्नुहुन्छ अथवा कम्युनिकेसनको लागि अल्सो यु हेभ गट इन्फ्रारेड तर एकदम प्रोक्सिमिटी नजिकको हो कि लाइक ब्लुटुथ which is very short distance transmission त्यसको लागि it has got its own configuration and methods त्यसरी नै अर्को लेयर LLC सब लेयर यसको चाहिँ बेसिकली इट हेल्प्स टु इन्टिग्रेट द अप्पर लेयरसँग कम्युनिकेसन र बाहिर डाटा लिङ्कमा फिजिकल लेयर थ्रु रिसिभरलाई पठाउनको लागि चाहिँ इट acts as a intermediary means of communication हैन त्यसले माथिल्लो लेयरबाट जुन डाटा आउँछ त्यसलाई पठाउने र उताबाट आइसकेको डाटालाई चाहिँ चेक गर्ने एरर चेक गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ यसले गर्छ जस्तै माथिबाट आएको डाटालाई फ्रेमिङ गर्नु पर्यो अनि फ्लो कन्ट्रोल जस्तै डाटा पठाउनको लागि फ्लो कन्ट्रोलको कुराहरू हुन्छ हैन सबै डाटा एकैचोटि पठाएर नि भएन अनि त्यसपछि पठाइसकेपछि पनि रिसिभ गर्ने डाटाहरू either they are correct or are they तिनीहरू चाहिँ डाटा करप्ट छ कि छैन हैन ओके छ वा करप्ट छ त्यो डिस्टिङ्ग्विश गरेर फेरि इट विल हेल्प इन ट्रान्समिटिङ फ्रेम्स टु द अप्पर लेयर So purpose of the data link layer providing access to the media packets exchange between transitions and these go back to path around four functions from their medium sorry there was disconnect okay थोरै समय डिस्कनेक्टेड भएको थियो नेट इट्स कनेक्टेड आर यु लिसनिङ इज इट सर भर्खर आयो सो प्रोभाइडिङ एक्सेस टु द मिडियम एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट आईपी because your microphone, could you please turn off your microphone? Yes. You have to understand हामीले पहिलो फर्स्ट or second slide मा हामीले त्यसमा I think it was second slide not the first one हामीले डिस्कस गरेका थियौ के भन्दाखेरि when you send a frame है तपाईले फ्रेम सेन्ड गर्नुभयो भने आईपी एड्रेस सोर्स र डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस हरेक होपमा चाहिँ इट रिमेन्स द सेम हैन जस्तै जतिवटा इफ इट्स लाइक 20 राउटर्स तपाईले सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा 20 राउटर्स छ त्यसमा तपाईले कुनै फ्रेम पठाइदिनु भयो भने हरेक होपमा चाहिँ तपाईले पठाएको जुन प्याकेटको सोर्स र डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस हुन्छ इट डज नट चेन्ज तर इन केस अफ MAC एड्रेस एभ्री होप द MAC एड्रेस चेन्जेस हो जस्तै हरेक होपमा तपाईको सेन्ड गर्ने र रिसिभ गर्ने MAC एड्रेस के हुन्छ त चेन्ज गर्छ त्यही कुरा इट सेज एक्सेप्ट द फ्रेम फ्रम द नेटवर्क मिडियम डी इन्क्याप्सुलेट्स द फ्रेम उले त्यो फ्रेम चाहिँ हटाइदिन्छ हटाइदिएर के गर्छ त अब जुन सेकेन्ड
जो पहिला रिसिभर भएको थियो अब त्यो त्यसको म्याक एड्रेस के हुने भयो त सेन्डर हुने भयो र अब अर्को होपमा पाउने जसले चाहिँ रिसिभ गर्छ उसको फ्रेम चाहिँ अब के हुने भयो त रिसिभर हुने भयो त्यसरी डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस रिसिभर हुँदैन कि हरेक जुन राउटबाट हामीले फ्रेम पठाउँछौँ त्यसको चाहिँ हरेक होपमा चाहिँ म्याक एड्रेस रिसिभर र सेन्डरको चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर आइपी एड्रेसको केसमा चाहिँ सेन्डर र रिसिभर इट अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यो फ्रेम हरेक राउटरमा चाहिँ चेन्ज हुने भनेको फ्रेम ओके द हेडर एन्ड ट्रेलर जस्तै म्याक एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त हरेक राउटरमा इट चेन्जेस दिस वाट इट मिन्स हरेक उसमा चाहिँ एक्सेप्ट्स द फ्रेम फ्रम द नेटवर्क मिडियम डिइन्क्याप्सुलेट्स द फ्रेम टु एक्सपोज द इन्क्याप्सुलेटेड प्याकेट भनेको विथ डाटा विथ पोर्ट नम्बर एन्ड आइपी एड्रेस अनि त्यसलाई फेरि के गर्छ त नयाँ इन्क्याप्सुलेट्स द प्याकेट इन्टु अ न्यू फ्रेम with new MAC address of the sender and receiver. Then forwards the new frame into the medium of the next network segment. अब त्यसपछि फेरि अर्को जुन नेटवर्कमा पठाउनु पर्ने हो उसले त्यो नेटवर्कमा पठाउँछ र अर्को नेटवर्कमा पुगेपछि फेरि न्यू फ्रेम इज एडेड हो त्यसलाई डिक्याप्सुलेट गर्छ फेरि रिइन्क्याप्सुलेट गर्छ र फेरि अर्को नेटवर्कमा पठाउँछ त्यसरी इट ट्रान्समिट फ्रम द ओरिजिनल सेन्डर टु द destination. Purpose of data link layer. So data link layer standards. Data link layer protocols are defined by engineering organizations, Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEE, International Telecommunication Union, ITU, International Organization for Standardization, ISO, and American National Standards Institute, ANSI, ANSI. So these यो चारवटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ they define protocols for transmission through data link layer. Topologies. The topology of a network is arrangement and relationship of the network device and the interconnection between them. There are two types of topologies used when describing networks. Physical topology shows physical connections and how devices are interconnected. Logical topologies identifies the virtual connection between devices using device interface and IP addressing schemes. जस्तै तपाईको फिजिकल एन्ड लजिकल टपोलोजी एउटा फिजिकल टपोलोजी तपाईले जुन जोड्नुहुन्छ हैन फिजिकली तपाईले फिल गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त फिजिकल टपोलोजीज तपाईले फिल गर्नु पर्यो त्यसलाई देन दैट बिकम्स फिजिकल लजिकल टपोलोजीज भनेको तपाईले फिल गर्न नसक्ने बट मेबी यु क्यान सी हो तपाईले आइपी एड्रेसलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि दैट इज डिजिटल टपोलोजी सो जुन तपाईले चाहिँ एड्रेसहरु दिएर तिनीहरुलाई इन्टरकनेक्सन गर्नुहुन्छ देन दैट डेभलप्स अ logical topology. So don't get confused with physical. Physicalमा you have to feel that one to know that that is connected. WAN topologies. There are three common physical WAN topologies. Point to point, the simplest and the most common WAN topology consists of a permanent link between two endpoints. जस्तै दुईटा endpointsलाई one pointबाट अर्को pointमा connect गर्ने WAN topology. जस्तै डिस्टेन्समा छ जस्तै अब पोखराबाट दमोली एउटा फाइबर कनेक्ट भएर गछ भने that is WAN topology. Point to point, एउटा pointबाट अर्को pointमा. There is no other interconnection. Second is hub and spoke, which is like star. Similar to a star topology where a central site interconnects branch sites through point-to-point links. And third is mesh, provides high availability but requires very end system to be connected to every other end systems. So mesh means सबभन्दा सर्वाधिक connection को लागि हैन
redundant linkहरूको लागि सबभन्दा the most popular form of topologies are star and mesh सबभन्दा बढी युज हुने अस्ति नै पनि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो which जस्तै ISP-हरुमा हैन सबभन्दा बढी युज हुने भनेको hub and spoke or star topologies. Fundamentally this is the most commonly used along with mesh अरु भन्दा ring topology हरु भन्दा bus topology हरु भन्दा these two for long distance it's point to point हैन एउटा कुनै city mega city जस्तै अब if it's from Mumbai to some other city bigger cities त्यस्तो चाहिँ point to point हुने भयो जस्तै intercity मा चाहिँ most are star topologies or mesh बढी availability high availability चाहिने ठाउँमा mesh हुने भयो र कम availability भए पनि हुने खालको त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ it's star. Point to point WAN topology, physical point to point topology directly connect two nodes. The nodes may not share the medium with other hosts because all frames on the media can only travel to and from two nodes. Point to point WAN topology can be very simple. अघि नै पनि जस्तै हामीले कुरा गरिसक्यौं यसको WAN to जस्तै point to point मा चाहिँ just from one point to another and दुईटा मात्रै नोड छ हैन मल्टिपल नोड्स छैन दुईटा मात्रै नोड छ त्यसैले चाहिँ देयर आर अल्सो लिमिटेड होस्ट हैन लिमिटेड होस्ट छन् अरु होस्टहरु छैनन् and this can be used for either like individual or it can be for bigger WAN जस्तै long distance transmission को लागि like from Pokhara to Kathmandu there is fiber link हैन अनि जस्तै यो long linkहरु node to node चाहिँ connection हुन्छ and that is known as point to point or also in wireless हैन तपाईहरुको wireless मा जस्तै गाउँतिर पठाउनु पर्यो भने र पहिला पनि जस्तै दूरसञ्चारले टेलिफोनहरु गाउँमा पुर्याउनु पर्यो भने it used to use point to point हैन point to point युज गरे हैन जस्तै अब यहाँबाट 40 किलोमिटरमा अर्को रिपिटर राख्यो यहाँबाट वहाँ जस्तै 40 किलोमिटर सम्ममा चाहिँ एउटा इट्स point to point कनेक्सन यहाँ एउटा ट्रान्समिटर छ अनि 40 किलोमिटरमा रिपिटर छ उले point to point कनेक्सन गर्छ फेरि त्यहाँबाट फेरि के गर्छ सिग्नल रिजेनरेट गर्छ हैन फेरि स्ट्रङलाई चाहिँ सिग्नललाई फेरि स्ट्रङ बनाउँछ फेरि अर्को 40 किलोमिटर उले फेरि के गर्छ रिले गर्छ त्यसरी चाहिँ नाउ that was with the trunk line तर अहिले चाहिँ फेरि यो इन्टरनेट पनि it happens the same त्यसरी एउटा डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसनमा पठाउँदाखेरि ट्रान्समिट गर्दाखेरि लैजानु पर्दाखेरि mostly a point to point WAN transmission is used in the wireless medium. LAN topologies. So and star topology is installed very skilled and troubleshoot. But let's say that stars that extends and earn which are bus and ring topology. Sorry, your voice is lagging too much. File up. Yes. Again. Okay. Sir, एकदम ल्याग भयो And
बस टोपोलोजिज पहिला चाहिँ यो कोएक्सियल केबलले नेटवर्क बनाउँदा like 20 years and when Cat5 was not in use, होइन स्विचेसहरू हुँदैन थियो, there were no switches available, अनि पिसीहरूलाई चाहिँ ल्यान्डमा राख्नु पर्दाखेरि the most common way was bus topology. यो बस टोपोलोजी युज गरेर चाहिँ कम्प्युटरहरू साइबर क्याफेहरूमा पनि कम्प्युटर बस टोपोलोजी युज गरेर कनेक्टेड हुन्थ्यो. तर जब स्विच आयो and when it came into use, then bus topology was all of a sudden it disappeared. And a ring topology, each end system is connected into its respective neighbor to form a ring, but these are the topologies which are not in use, not in frequent use these days. Half and full duplex communication. Half duplex communication, only one device to send or receive at a time on a shared medium, uses on WAN, LAN, and legacy bus topologies with Ethernet hubs. जस्तै यो half duplex कतिखेर युज गर्नुहुन्छ भने you experience this half duplex communication. Half duplex भनेको जस्तै sender cannot send and receive at the same time. So and also only one device त्यो medium मा चाहिँ एकचोटीमा एउटाले मात्रै के गर्न सक्छ त ट्रान्समिट गर्न सक्छ. एउटाले मात्रै उसले के गर्छ त receive गर्न सक्छ, use गर्न सक्छ. And other is used on WLAN means wireless LAN and legacy bus topologies with Ethernet hubs, and second is with wireless LAN. So wireless LAN the medium. Full duplex communication allows both devices to simultaneously transmit and receive on a shared medium, and Ethernet switch operate router, they operate in full duplex mode. Okay, the basic difference between hubs and switches is that hubs have to operate in simultaneously send receive गर्न मिल्यो, multiple device ले medium access गर्न मिल्यो. Okay, topologies access control method. First is contention based access and second is controlled access. Contention based access, all nodes operating in half duplex competing for carrier sends assembly as used on legacy bus topology Ethernet, and carrier sends multiple access with collision avoidance as used on wireless LAN. So यसमा के जस्तै in CSMA CD your collision detection you have to understand. Okay, carrier sends multiple access. जस्तै सबैले use त गर्ने, multiple उले access त गर्ने, तर there has to be a method to control that one, हैन? त्यसलाई जस्तै कुले medium use गर्ने, एउटाले use गर्दाखेरि अर्कोले कसरी सेन्स गर्ने युज भइरहेछ, त्यो मेकानिजम डेभलप भएर युज भएको मेथडलाई के भनिन्छ त CSMA CD. जस्तै अब here it's used as if you are using hub use गर्दाखेरि के हुने भयो, जस्तै एउटा हबले एउटा होस्टले चाहिँ त्यो हब थ्रु चाहिँ दुईटा हब there is a network अनि उसले चाहिँ it send a frame
सेन्ड गरिसकेपछि अनि त्यसपछि एभ्रीवन लिसन्स टु इट, त्यो पठाइसकेपछि इफ समवन अल्सो अर्कोले पनि के गर्यो भन्दा पठायो भने देन के हुने भयो, कोलिजन हुने भयो। एन्ड कोलिजन भइसकेपछि नो वान विल सेन्ड अर रिसिभ द्याट फ्रेम हो। दुईटालाई एकैचोटि पठाउने बित्तिकै देयर इज अ कोलिजन एन्ड द रिसिभर वन्ट रिसिभ द फ्रेम। त्यसै हुनाले चाहिँ त्यो बिफोर द होस्ट ट्राइज टु सेन्ड द फ्रेम, कुनै पनि होस्टले आफूले सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त, पहिला त्यो मिडियम डिटेक्ट गर्नु पर्यो, इफ इट्स फ्री अर नट। अनि त्यसपछि फ्री छ भन्ने उसमा मात्रै उसले के गर्ने भयो त, देन इट विल सेन्ड द फ्रेम एन्ड अदर विल लिसन। इफ इट्स त्यो फ्रेम चाहिँ उनीहरूको लागि हो कि होइन भनेर उनीहरूले लिसन गर्छ। र इफ द्याट फ्रेम इज फर द्याट पर्टिकुलर, इफ इट्स फर द्याट स्पेसिफिक होस्ट, देन इट विल एक्सेप्ट द फ्रेम, अदर विल डिस्कार्ड द फ्रेम। सबैकोमा जान्छ, जसले हो उसले एक्सेप्ट गर्छ, जसको होइन अरूहरूले के गर्छ त, डिस्कार्ड गर्छ। ओके, एन्ड द्याट इज नोन एज एचटिएमएल। And another carrier sends multiple access with collision avoidance. Collision detection चाहिँ इथरनेटमा युज हुन्छ। कोलिजन एभोइडेन्स केमा हुन्छ, वायरलेस ल्यान्डमा युज। वायरलेस ल्यान्डमा चाहिँ के हुने भयो, इट युजेस द सेम मिडियम होइन, एउटै मिडियम हुने भयो। यसमा त कोलिजन डिटेक्सनको त कुरै भएन। त्यही भएर वाट ह्यापन्स इन केस अफ वायरलेस के हुन्छ भन्दा इट कसैले पनि कम्युनिकेट गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले केही समय वेट गर्छ। दे हेभ टु वेट, द्याट इज नन एज आइजिएफ, इन्टर फ्रेम ग्याप हो। इन्टर फ्रेम ग्याप भनेको जस्तै ट्रान्समिसन भइसकेपछि एउटाले कुनै न कुनै समय वेट गर्नै पर्छ। यो खाली हुने बित्तिकै दे क्यानट ट्रान्समिट, they will wait some specific amount of time, and that is सधैँ एउटै टाइम मात्रै युज गर्ने होइन, इट बिकम्स ऱ्यान्डम। कहिले तपाईँले थोरै टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै टाइम धेरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि सबैले वेट गरी के गर्छ त, ट्रान्समिट गर्छ। अनि त्यसपछि ट्रान्समिट गरिसकेपछि रिसिभर दे विल हेभ अ टाइमर हो। अब ट्रान्समिट त गर्यो, अथवा रिसिभरले पायो कि पाएन भनेर जब फ्रेम ट्रान्समिट हुन्छ, फ्रेम ट्रान्समिट भइसकेपछि सेन्डरले चाहिँ एउटा टाइमर सेट गर्छ र त्यो टाइमर सेट गरेको इन्टरभलमा रिसिभरले चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ भने देन द्याट सेन्डर एक्नोलेजेस, त्यो उसले चाहिँ के गर्छ त, ल यो फ्रेम चाहिँ रिसिभ भयो भन्ने उसले चाहिँ कन्फर्मेसन हुन्छ। तर त्यो टाइमिङभित्र उसले त्यो मेसेज पाएन भने इट विल अगेन सेन्ड द मेसेज एन्ड वेट फर लङ्गर ड्युरेसन। त्यो ड्युरेसन बढ्दै जान्छ। ओके, अन्टिल द रिसिभर रिसिभ्स द मेसेज। त्यो चाहिँ टाइमिङलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर, जस्तै यदि त्यो मिडियम खाली छ भने पनि केही समय वेट गरेर अनि त्यसपछि बल्ल देन दिस होस्ट सेन्ड द फ्रेम, एन्ड द्याट इज नोन एज CSMA, कोलिजन एभोइडेन्स। ओके, तपाईँहरूले बेसिकली यसमा चाहिँ कोलिजन डिटेक्सन भनेको चाहिँ इथरनेटहरूमा युज हुन्छ, कोलिजन एभोइडेन्स भनेको वायरलेस ल्यान्डमा युज हुन्छ भन्ने बुझ्दा मात्रै हुन्छ। र यसको धेरै कुराहरू चाहिँ इट हेज बिन रिमुभ फ्रम द कोर्स, त्यसैले जान्नुपर्ने आवश्यक छैन। र अर्को मैले भनेको थिएँ CSMA CN भन्ने हुन्छ, कोलिजन नोटिफिकेसन। त्यो चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दा फिजिकल डिभाइसबाट इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ कोलिजन डिटेक्ट गर्ने मेकानिजम डेभलप भएको हुन्छ। ओके, एन्ड कन्ट्रोल एक्सेस, डिटर्मिनिस्टिक एक्सेस वेयर इच नोड हेज इट्स ओन टाइम अन द मिडियम, युज अन लिगेसी नेटवर्क सच एज टोकन रिङ एन्ड आर्कनेट। यो भनेको कन्ट्रोल एक्सेस भनेको कुनै टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो मिडियम स्पेसिफिक नोड्स चाहिँ त्यो टाइम फ्रेम युटिलाइज गर्ने। यो चाहिँ पहिला आर्कनेट भनेको 80s तिरको नेटवर्कहरूमा युज गर्ने एउटा मेथड हो है।
and not. I don't think this is in use these days. Mostly we use contention-based access. So contention-based access, CMACD, used by legacy Ethernet LANs, operates in half-duplex mode where one device sends or receives at a time, uses a collision detection process to govern when a device can send and what happens if multiple devices send at a time. यसमा CSMACD we discussed about this. यसमा चाहिँ एउटाले मात्रै हाफ डुप्लेक्स मोडमा चाहिँ एउटाले मात्रै त्यो मिडियम युज गर्ने है सेन्ड गरे नि रिसिभ गर्यो भने नि just one medium uses one host or one node uses the medium at a time. CSMACD collision detection process, device transmitting simultaneously will result in a signal collision on the shared medium. Devices detect the collision, device wait a random period of time and retransmit data. यसमा चाहिँ डिटेक्सन र फेरि रिट्रान्समिसनको केसमा चाहिँ यिनीहरूले the main thing is to avoid collision they use random period of time हो जस्तै वायरलेसमा मैले भने it uses incremental हैन CSMA collision avoidance मा incremental time use गर्छ भने यसमा चाहिँ random time use गर्छ कहिले छोटो कहिले यो पटक छोटो हुन सक्छ अर्कोचोटि लामो हुन सक्छ हैन त्यो random time use गरेर फेरि डाटा रिट्रान्समिट गर्छ in case of collision. CSMA-CA collision avoidance used by IEEE 802.11 wireless LAN operates in half-duplex mode where only one device sends or receives at a time, uses a collision avoidance process to govern when a device can send and what happens if multiple devices send at a time. CSMACD collision avoidance process when transmitting device also include the time duration needed for transmission. Other devices on the shared medium receive the time duration information and know how long the medium will be unavailable. So यसमा चाहिँ जस्तै उनीहरूले जब ट्रान्समिट गर्छ then that time all the hosts will know for how long it will be it will use the medium कति समयसम्म चाहिँ एउटा होस्टले त्यो मिडियम युज गर्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हरेक वायरलेस होस्ट अथवा वायरलेस नोड उनीहरूले के गर्छ त दे विल नो द टाइम जस्तै मैले भने अघि भने तपाईहरुको जस्तो ट्रान्समिट गर्यो देयर इज अल्सो अ टाइमर टु रिसिभ हो उले ट्रान्समिट गरिसकेको रिसिभ गर्ने टाइमर पनि त्यहाँ हुन्छ त्यो भित्र रिसिभरले पनि इन्फर्मेसन पाउनु पर्यो हो त्यसरी सबै कुराको चाहिँ दिस सिस्टम दे वर्क टुगेदर टु एभोइड द collision. Data link frame. Data is encapsulated by data link layer with a header and a trailer to form a frame. A data link frame has three parts: header, trailer, data, and trailer. The field of the header and trailer vary according to the data link layer protocol. The amount of control information carried within the frame varies according to the access control method and logical topology. जस्तै यो हेडर यो फ्रेमको चाहिँ हेडर ट्रेलर जस्तै कुन मिडियम हो त्यो अनुसार भ्यारी गर्छ हैन कुन प्रोटोकल हो त्यो अनुसार भ्यारी गर्छ एन्ड अल्सो द अमाउन्ट अफ कन्ट्रोल इन्फर्मेसन त्यो जुन कन्ट्रोल इन्फर्मेसन छ त्यो टोपोलोजी र एक्सेस कन्ट्रोल इन्फर्मेसन सँगै के गर्छ त यो कन्ट्रोल इन्फर्मेसन पनि भ्यारी गर्छ सो individual independent topologies have got independent their own specific control information. If you see here, frame fields, header, packet, and trailer.
this header-मा चाहिँ we have frame start, addressing, type, control, and packet-मा चाहिँ data भयो, and trailer-मा चाहिँ we have this error detection and frame stop. Actually, like this frame, okay, Ethernet frame, this consists of frame start चाहिँ nearly this is 8 bits. 8 bits को frame start हुन्छ, which includes SFT, okay, start frame delimiter, start frame delimiter जस्तै frame यहाँबाट सुरु भयो है, र अब यहाँबाट चाहिँ डाटा सुरु हुन्छ है भन्ने इन्फर्मेसन उसले दिनेलाई चाहिँ the use of frame start. And addressing indicates source and destination nodes, and it consists of 6 bytes of data, which indicates source को MAC address, destination MAC address. And then third is type, identifies encapsulated layer 3 protocol. Layer 3 protocol मा के युज भएको थियो त नि हैन, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ टाइपले चाहिँ एभाइलेबल गराउँछ. And then control identifies flow control services. जस्तै data, there are two layers which have flow control mechanism. एउटा चाहिँ TCP मा हुन्छ flow control mechanism, एउटा चाहिँ flow control data link layer मा हुन्छ. उनीहरूले चाहिँ flow control भनेको जस्तै एकैचोटि you cannot deliver. तपाईले अब जस्तै एउटाको क्यापेसिटी एकदम राम्रो छ, रिसिभरको चाहिँ bandwidth may be like 30 Gbps, 30 Mbps, okay. रिसिभरको 30 रिसिभर सेन्डरको 30 Mbps, रिसिभरको 3 Mbps. Receiver has got smaller bandwidth, sender has got the 30 Mbps bandwidth. अब त्यो सेन्डरले उसको bandwidth capability high छ भनेर उसले भयभरको डाटा मात्रै पठाइदियो, then there is congestion. उता त्यो रेशियोमा डाटा रिसिभ गर्न सक्दैन हैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि the network become congested. त्यसलाई रोक्नको लागि we use flow control. उता रिसिभरको एन्डमा कसरी डाटा गइरहेछ, अनि डाटा मात्रै बडी नेटवर्कमा भयो भने लस हुन्छ. त्यसले रिसिभरले कुन ट्रेनबाट चाहिँ रिसिभ गरिरहेछ त्यो एनालाइसिस गरेर नै डाटा कुन रेशियोमा पठाउने भन्ने कुरा सेन्डरले चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ, which is known as flow control. And another is data भनेको frame payload, which is packet, okay, frame payload. Then other is error detection, used to determine transmission errors. Error just the parity check, right? CRC, if you heard about that one. This is यो mechanismबाट parity check of CRC use गरेर त्यो corrupt bit हो कि corrupt packet हो कि is it the legitimate packet, हैन, त्यो determine गरेर मात्रै. यदि corrupt packet हो भने it will discard the packet, हैन. If it's a legitimate packet, हैन, then it will pass it to the upper layer and frame stop bit. So after we'll do today and not if you have got okay. तपाईहरुलाई जस्तै यसमा कुनै केही confusion, anything you want to ask, anyone up to now, कतै confusion भएको भए? Anyone? Vijay? अहिलेसम्म त केही छैन सर. And anyone?
नो वान। यो अलिकति थोरै टेक्निकल चाहिँ छ है, अरूभन्दा यो लेयर डाटा लिङ्क लेयर थोरै टेक्निकल छ होइन। इट वाज एक्चुली भास्ट। यदि कोर्स रिभाइज नभएको भए यो अलिक डिटेलमै पढ्नु पर्थ्यो, तर दे हेभ उनीहरूले चाहिँ डाटा ओमिट गरिदिएको धेरै चाहिँ कोर्सबाट हटाइदिएको हुनाले you don't have to study in detail. Is there some is it disturbance, or are you trying to say something? No, sir. No, sir. It was disturbed. Okay. Okay. त्यो उसलाई चाहिँ ट्राई गर्नु होला, प्याकेट ट्रेसरको ल्याबलाई है, ट्राई होइन। एकदमै साह्रै कम्प्लिकेटेड पनि छैन, तर प्र्याक्टिस त्यो मैले पठाएको जुन स्लाइड्सहरू छ त्यसलाई थोरै डिटेलमा तपाईँहरूले पनि हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्योबाट थोरै इन्फर्मेसन अरू। यस, उसमा के सिग्नल जस्तै तपाईँको उसबाट एसपीबाट के सर्भिस प्रोभाइडरले सिग्नल पठाउँछ नि, हजुर, घरमा पुग्छ नि, घरमा त चल्नको लागि कति चाहिँ हुनुपर्छ अरे सिग्नलको स्ट्रेन्थ? सिग्नलको स्ट्रेन्थ भन्नाले पावर कति भयो भने इन्टरनेट चल्छ भन्नु खोजेको। So which medium, पावर कुन रेशियोमा उ गर्ने? फाइबर जस्तै बेसिकली अब त्यो सिग्नल चल्ने अब यो फाइबरको त एक्चुअली आई हेभन्ट सिन है, मैले त्यति त्यो गर्दाखेरि मैले हेरेको छैन होइन। अब चल्यो कि चलेन भनेर त जस्तै कतिले चल्छ मिडियमकै लेन्थ हुन्छ नि, जस्तै अब वायरलेसको चाहिँ हामीले कतिले चल्छ भन्दा नि इट इज रेकमेन्डेड, जस्तै अब इथरनेटको कुरा हुन्छ होइन, इथरनेटको चाहिँ 100 मिटर्स उसले दिन्छ, 100 मिटरको डिस्टेन्समा गएर चल्ने भन्ने सिग्नल स्ट्रेन्थ भन्दा पनि अब मिडियमको लेन्थ, अब अप्टिकल फाइबरहरूको नियरली 40 किलोमिटर्स होइन। अनि त्यसपछि वायरलेसको पनि इट्स अब उसको ब्लुटुथहरूको 10 मिटर भयो, अनि यो के अरे वायरलेसको चाहिँ 100 मिटर्स भयो, अनि वाइम्याक्सहरूको 50 किलोमिटर्स। यो उनीहरू रेन्ज नै रेटेड रेन्ज हो, तर स्पेसिफिक यही उसमा चल्छ भन्ने त त्यस्तो हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। मैले भने कस्तो -18 डिबी के अरे त्यो त सिग्नल स्ट्रेन्थ। अनि त्यो त त्यही चाहिँ होइन, कति भयो भने राम्रो इन्टरनेट चल्छ, राम्रो वाइफाई राम्रो चल्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ। ए त्यो टेक्निकलतिर जानुभयो। त्यो एक्चुअली अब त्यो चाहिँ यु हेभ टु हेभ द इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर द्याट स्ट्रेन्थ, यदि डिबीको छ भन्ने कुरा त। त्यसमा चाहिँ आई डोन्ट हेभ एक्ज्याक्ट यति नै स्ट्रेन्थ भयो भने है। आई डिड नट वर्क आइएसपीमा काम गरेँ, तर यो वायरलेसको उसमा मैले चाहिँ काम गरेको छैन। यसरी के अरे इन्स्टलेसन, तपाईँले इन्स्टलेसनमा युज गर्नुभयो भने त्यो आजकल यु हेभ गट द